15/11/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बापदादा मधुबन। मिठे बच्चे निजर चरित्र को सुधारिया पाई जगर यात्रारे रहिबाकु हेबो। बाबांकर स्मृति ही तुमको सदा काल पाई सौभाग्यशाली करिदेबो। आजिर प्रश्नटी हैला, अवस्थार परीक्षा केउं समय होइथाय? कहार अवस्था भलो बोली कुहाजिबो? उत्तरटी है बेमारी समय ही अवस्थार परीक्षा होता है। बेमारी समय मध्य खुशी कायम रहू एवं निजर प्रफुल्लित चेहरा द्वारा ही समस्त को बाबांकर स्मरण कराଯାऊ। एहाकु ही भल अवस्था कुहाजिबो। जदि निजे कांदिबो उदास हेबो तेबे अन्य मानकु खुशी किपरि करि पारिबो? तेणु किछि भी होई पारे, कांदिबार नाही। ओम शांति। दुईटी शब्दर गायन करा जाए, दुर्भाग्यशाली एवं सौभाग्यशाली। सौभाग्य चलीगले ताहाकु दुर्भाग्य कहा जाए। स्त्रीर स्वामी मरीगले ताकु मध्य दुर्भाग्य कहा जाए। एकुटिया होई जाइथांती। एबे तुमे जानुछ जे आमे सबु बेले पई सौभाग्यशाली होउछु। सेठारे दुखर कौनसी कथा न थाए। मृत्युर नाम मध्य न थाए। विधवा नाम ही न थाए। विधवा मानंकु दुख होइथाउ, सबुबेले कांदु थांती। भल साधु संत भी हुअन्तु, एमिति नुहे जे तांकु कौनसी दुख हेउ नाही। केही केही दुखी होई पागल होई जांती, रोगी मध्य होई जांती। एहा हेउची रोगी मानंकर दुनिया। सत्य जुग हेउची निरोग दुनिया। तुमे पिलामाने जानुछ आमे भारत को पुनर्बार श्रीमत आधार रे निरोगी करुछु। वर्तमान मनुष्य मानकर चरित्र बहुत खराब। तेबे चरित्र को सुधारिया पाई निश्चित कौनसी विभाग रहिबो। स्कूल रे मध्य छात्र मानकर रेजिस्टर को तांको चरित्र विषय जना पड़ी जाए। सेथिपाई बाबा मध्य रेजिस्टर रखाइथिले। समस्ते निजर रेजिस्टर रख। निजर चरित्र को देखिबा को हेबो जे आमे कौनसी भूल करूना तो। प्रथमे कथा हेउची बाबा को स्मरण करने को हेबो। ता द्वारा ही तुमर चरित्र सुधारिबो। एकमात्र बाबा को स्मृति द्वारा ही दीर्घायु होई जाउछ। एहा हेउची ज्ञान रत्न। जग को रत्न कुहा जाए नहीं। जग द्वारा ही तुमर चरित्र सुधारि थाए। एही 84 जन्मर चक्र संबंध रे तुमମାନଙ୍କ व्यतीत आउ केही भी बुझाई पारिबे नहीं। ए समय ही तुमମାନଙ୍କୁ बुझाइबाकु हेबो विष्णु एवं ब्रह्मा। शंकरंकर तो चरित्र कुहाजिबो नहीं। तुमे माने जानिछ ब्रह्मा एवं विष्णुंकर परस्पर मध्य संपर्क कौन? विष्णुंकर जुगल रूप हेउछि लक्ष्मी नारायण। सेमाने पुणी 84 जन्म नेउछंती। 84 जन्म भितरे से निजे पुण्य एवं निजे ही पुजारी हेउछंती। प्रजापिता ब्रह्मा मध्य निश्चित एहिठारे ही दरकार। बाबांकु साधारण शरीर दरकार। एहिथिरे ही द्वंद्वरे पड़ुछंती। ब्रह्मा तो हेउछंती पतित पावन। बाबांकर रथ कहउछंती मध्य दूर देश का रहने वाला आया देश पराया। पवित्र दुनियार स्थापन कर्ता पतित पावन बाबा पतित दुनिया को आछंती। एही पतित दुनिया रे केही जणे हेले पवित्र होई पारिबो नाही। एबे तुमे पिला माने बुझी पारुछ जे आमे 84 जन्म किपरि नेउछु। केही तो नेउथिबे ना। जो माने प्रथमे आसुथिबे सेही माने ही 84 जन्म नेबे। सत्य जुगरे देवी देवता माने ही आसुथांती। मनुष्य मानकर टिकिए हेले भी विचार आसु नहीं जे 84 जन्म किए नेबे। ये सबु दुनियार कथा। पुनर्जन्म को तो समस्ते मानुछंती। मनुष्य 84 जन्म नेउछि। एहाकु बहुत जुक्तिर सहित बुझाइबाकु हेबो। 84 जन्म तो समस्ते नेबे नाही। एका समय कौन समस्ते आसिबे एवं शरीरर छाड़िबे? भगवान वाच मध्य रहिछि। तुमे निजर जन्म को जानी नाह। सेथिपाई भगवान निजे आसी बुझाउछंती
ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଏହି 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପାଠାଗାର। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ ହେବ ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଆସିଯିବେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଯୋଗ ଉପରେ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯୋଗ। କଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ କନିଷ୍ଠ ବିଷୟରେ ରହିଥାଏ ନା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଜୟମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ରେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣ କରୁଛି, କେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି, ମୋର ଚରିତ୍ର କିପରି। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ଖୁସି ମିଜାଜ କରିପାରିବି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ କାନ୍ଦେ ସିଏ ହରାଏ। ତେଣୁ କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ। ରୋଗ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଏମିତି ତ ରହିପାରିବି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ରୋଗ ସମୟରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟଥା ଜନିତ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିବ ତଥାପି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ପୈଗମ୍ବର ମେସେଞ୍ଜର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ବାକି ଯାହା ବି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଜିନିଷ ଆଉ ନିବାସୀ ବିନାଶୀ ଅଟେ। ସବୁ ଜିନିଷ ବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ସେଠାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଏପରି ଭଲ ଜିନିଷ ହେବ ଯେ ଭାଙ୍ଗିବାର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜ୍ଞାନ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଖ ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ତୁମେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛ? ଏସବୁ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ପୁଣି ସେହି କଳା କେମିତି କମ୍ ହୋଇଗଲା? ଏତେ କ'ଣ କୌଣସି କଳା ନାହିଁ? ଚକ୍ରମାର ଚନ୍ଦ୍ରମାର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ପ୍ରଥମ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା। ତାହା ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ରାତ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦିନ ହେବ। ତମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦରକାର। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହୁଛି। ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛି ସାରା ଦୁନିଆ, ଷୋଳ କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏବେ ତ କୌଣସି କଳା ହିଁ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଥବା ମହାତ୍ମା ଆଦି ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଗରିବମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରହିଛି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତା, ତାଙ୍କୁ ତ କୌଣସି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଅଥବା ପବିତ୍ର ଋଷି ଅନାଦି ଶରୀରରେ ଆସିବା ଦରକାର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କାହା ଶରୀରରେ ଆସୁଛି? ଯିଏ ପୁରା ଦୁନିଆ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆସୁଛି।
ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଷୋଳକଳା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ସ୍ୱତଃ ରଜ ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱତଃପ୍ରଧାନ ପୁଣି ସ୍ୱତଃ ରଜ ତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୁଏ। ଛୋଟ ପିଲା ସ୍ୱତଃପ୍ରଧାନ ହେବ, ପୁଣି ବଡ଼ ହେଲେ କହିବ ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ସ୍ୱତଃପ୍ରଧାନ ପିଲା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏତେ ନିଶା ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ୁନାହିଁ। ଯିଏ ଭଲ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ୁଛି, ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ରହୁଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଏପରି ଘରର ଯେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ସେତେ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ତୁମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ନିକଟତର ହେବ ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଯିଏ ଫେଲ୍ ହେବ ସିଏ ଲଜ୍ଜାରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ସବୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ। ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ? ବାବା ସବୁ ଦେଖାଇବେ। ଏହିସବୁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ଆଦି କରିଛ, ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହଁ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବିନା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦଣ୍ଡ କିପରି ହେବ? କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ତୁମେ ଏସବୁ କରିଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଏବେ ଅଟେ। କର୍ତ୍ତା ବା କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ନିବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଛାପ ରହିବ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଅବସ୍ଥା ତୁମକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ ପୁଣି ନିଜ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ। ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବୁ, ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳରେ ଦୌଡ଼ାଉଥାନ୍ତି ନା, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ରେସ୍। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାନ୍ତି ନା, ଏହା ତୁମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଏବେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ହେବ। ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ବି ତମମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆମେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ନେଇ ପୁଣି ହରାଉଛେ। ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନା, ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଉଡ଼ି ଉପରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ମୋର ହିଁ ଆତ୍ମିକ ଧନ୍ଦା କର। ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପଇସାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ତ ଦେବି ନାହିଁ, ପଇସା ତ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ପଇସା ବି ବିନା ଘର ଆଦି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନବାନମାନେ ଆସିବେ, ତୁମକୁ ସହଯୋଗୀ ଦେବେ। ଦିନେ ତୁମକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାଇ ଭାଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସବୁ ବହୁତ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମହିମା କର। ଭାରତ କେତେ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଦୈବୀ ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ତ ବିକାରୀ ଚରିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଚକ୍ରର ପୁଣି ପୁନରାବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଶୁଣାଇ ପାରିବୁ। ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ସେଠାକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଯେପରି ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି ରହିଛି, ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ଭାଷଣ କର। କୃଷ୍ଣ ତ ଦେବତା ଥିଲେ, ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ପୁଣି ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି।
ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଇ ଆଉ କେହି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟ କେତେ ବଡ଼ ଅଟେ। ହୁସିଆରମାନେ ହିଁ ଭାଷଣ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ, ତେବେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଭିତରେ ଭିତରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ଏହି ଦୁନିଆର କୌଣସି ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱ ଏହି ଦୁନିଆକୁ କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଲୋକ ଅଥବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉନାହିଁ, ଏହି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ତୁମକୁ କରାଉଛି। ଏହା କେତେ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି, ପୁଣି ତୁମ ମାୟାର ଦାସ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଗର ବସାଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି କୁହ, ତୁମର ଜଗର ପ୍ରୟୋଗ ଚାଲୁଛି ନା? ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ସାବଧାନ କରିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବସିଛ, ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ, ତେବେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ବାବା ଏହିସବୁ ଯୁକ୍ତି କଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରାଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିଛ, ତେଣୁ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ନିଜକୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ଦେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତମମାନଙ୍କର ସେ ପାରିକୁ ଚାଲିଯିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ହେ ନାଉରିଆ, ନାକୁ ମୋ ପାରି କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧା କଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରିଛ, ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତମମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ତମମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ପାପ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ କୌଣସି ପାପ କରିବାର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ପାପ ରହିଯିବ। ଏହା ହେଲା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହିପରି ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରାଇଲେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଜଗରେ ବସିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସାଇ ପାରିବ। ଆମେ ଆତ୍ମା ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଆସି ରାଜତ୍ୱ କରୁଛୁ। ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କଡ଼ା ରୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରସାତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ନିଜର ସମୟକୁ ଆତ୍ମିକ ଧନ୍ଦାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କରିବାର ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନକୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବିବାର କଡ଼ା ବେମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, କେବେ ବି ମାୟାର ଦାସ ହେବାର ନାହିଁ। ଭିତରେ ଭିତରେ ଜପ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ସର୍ବଦା ଖୁସି ରହିଥାଉ ଯେ ଯେଉଁ ଭିକାରୀକୁ ରାଜକୁମାର ହେଉଛି। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା, ଗହନ ଅନୁଭବର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଏହି ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଭବ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଜଗର ଯାତ୍ରାରେ ଅଥବା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଗହନ ଅନୁଭୂତିରେ ରହି ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ ଧାରଣ କର, ତାପରେ ତାର ପରିଣାମକୁ ବାବା ସିଦ୍ଧକୁ ଦେଖ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଗହନ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ରୁହ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଲଗାଣର ମୋହନ ଗମନ କରୁଥିବା ବା ରହୁଥିବାର ବାବା ଏହି ସଂସାରଠାରୁ ଉପରାମ ରହୁଥିବାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯୋଗର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେପରି ବାଣୀରେ ଆସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଉଛି,
ସେହିପରି ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ବସି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକର ଖେଳକୁ ଦେଖୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଗାମୀ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା ଅସରି ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେପରି ହଟ ଯୋଗୀମାନେ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବେ ରଖିପାରିବେ, ସେହିପରି ତୁମେ ସହଯୋଗୀ, ସ୍ୱଯୋଗୀ, ସଦାଯୋଗୀ, କର୍ମଯୋଗୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେତିକି ସମୟ ସେହି ସଂକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଏବେ ଏବେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପରେ ରମଣ କର। ପୁଣି ଏବେ ଏବେ ଏହି ହିଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲଗନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଅଶରୀର ସ୍ଥିତିର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।